Hello students, and this is welcome to the physics class. Myself Srimati Deepa Deshnur from Department of Physics, JSS Arasukkerikar PU College, Vidyagiri, Dharwad. Today we shall continue with the units and measurement, and we are discussing the part 5, which contains significant figures. So significant figures, the definition and rules for the significant figures, rules for arithmetic operations with significant figures, how to do the arithmetic operations with the significant figures like adding, subtracting, multiplication and division. And then the next point covered is rounding off the uncertain digit. So, significant figures. So in the previous classes, we studied about the measurement. Measurement made by the instruments are not absolutely correct always. There will be some uncertainty. ಯಾವಾಗಲೂ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿದಂಥ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಅಳತೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇರ್ತದಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದಷ್ಟು ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟೀಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ a thread is measured or a pencil is measured, how you will measure it? By using a meter scale. So you keep that thread or a pencil beside a meter scale. So on a meter scale, what will be the scale? 0, then small 1 millimeter lines, and then 1 centimeter, 2 centimeter, 3 centimeters. Like this, the scales will be there on a meter scale. So while measuring, you find that the length of that object is 14.5 centimeter. It means the thread has covered 14 centimeter. After that, between 14 and 15 centimeter, it has covered some length, and you measure it as 0.5 centimeter. So 14.5 centimeter. So it means that the measurement has been made to the nearest of 1/10 of a centimeter. ಅಂದರೆ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ 10 ಭಾಗ ಮಾಡಿ ಅದರೊಳಗೆ ಒಂದು ಭಾಗ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಿಸಿಷನ್ವರೆಗೂ ನಾವು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಆರ್ ವಿ ಶ್ಯೂರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 0.5 centimeter only? Are we sure that it is 0.5 centimeter? It may be 0.4 centimeter or it may be 0.6 centimeter. We are not sure, because if we still resolve it, we may get 455 like that. So 14 we are sure, 14 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಶೋರ್ ಅದ. ಆದರೆ 0.5 ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಶೋರ್ ಇಲ್ಲ. 0.6 ಆಗಿರ್ಬೋದು, 0.4 ಆಗಿರ್ಬೋದು, 0.455 ಇರ್ಬೋದು. ಹೀಗಾಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಶೋರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟ ಐತಿ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ಸರ್ಟನ್ ಡಿಜಿಟ್, ನಾಟ್ absolutely correct. So we call it as uncertain digit. So we can define that in a result of measurement, ಒಂದು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಏನು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇನ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್, ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರಿಲಯಬಲ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್, ರಿಲಯಬಲ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಶ್ಯೂರ್ ಇದ್ದೀವಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರಿಲಯಬಲ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಅನ್ಸರ್ಟನ್ ಡಿಜಿಟ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮೊದಲನೇದ್ದು ಅನ್ಸರ್ಟನ್ ಡಿಜಿಟ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲನೂ ಸೇರಿಸಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಪೋಸ್ 186.47 ಈ ಥರ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಟು 100th of a centimeter. Measurement is made up to 100th of a centimeter. Then we are not sure about this last digit 7. So we can say 186 and 4. We are sure about these digits, and 7 we are not sure about that. So this 7 is called as uncertain. So totally how many digits are there? 4 digits plus the last digit.
So all together are called as significant figures. So the reliable digits are 1, 8, 6 and 4 plus the last uncertain digit is 7. So all together are called as significant figures. Now how to get these significant figures? How you are going to know about significant figures? How do you come? So come to know in a number how many significant figures are there. There are some rules to find the significant figures. Now let us move to the rules to find the significant figures. So the first rule is all non-zero digits are significant figures. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೊಳಗೆ ಅದು ಝೀರೋ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದದ 17. ಸೊ 17, 1 and 7 both are non-zero digits. So how many significant figures are there? 2. So in a number 187, 187, all three are non-zero digits. So we can say these three are significant figures. Similarly 1492, all 4 digits are non-zero digits. So these 4 are in this number there are 4 significant figures. So 17825, it is 17,825. In this number there are 5 significant figures. So the first rule is all non-zero digits are significant figures. ಈಗ ಒಂದು ನಂಬರನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಕಂಡು ಹಿಡೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದರೊಳಗೆ ನಾನ್-ಝೀರೋ ಯಾವ್ಯಾವ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸನ್ನು ಅವನ್ನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಬರೆಯೋದು. Now the question comes, what about the zero? Non-zero significant ಇದ್ದಾವೆ ಹೌದು. What about the zero? Is it significant or non-significant? ಈಗ zeros between two non-zero digits. ಝೀರೋನು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಯಾವಾಗ ಅದು ಎರಡು ನಾನ್-ಝೀರೋ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ನಡಕಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಎರಡು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ದ ನಡಕಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಆ ಝೀರೋನು ಕೂಡ ನಾವು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದದ 401. 401 ಒಳಗೆ ಈ ಝೀರೋನ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾನ್-ಝೀರೋ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್. ಝೀರೋ ಏನು ಮಾಡೋದು ಈಗ ನಾನ್-ಝೀರೋ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವು 4 ಮತ್ತು 1. ಈ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ದ ನಡುಕೈತಿದೆ ಝೀರೋ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಝೀರೋವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ 401, 401, how many digits are there in significant figures? 3 significant figures are there because the zero is between two non-zero digits or between two significant figures. Then that is also considered as significant. Now in the next example 4012, first number is 4, as it is non-zero it is significant. Last digit is 2, as it is non-zero according to the first rule. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ಈ ಝೀರೋ ಏನದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಳಗೆ ಇದು ಎರಡು ನಾನ್-ಝೀರೋ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ನಡಕೈತಿ ಅಥವಾ ಎರಡು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ದ ನಡಕೈತಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಅಂತಾನೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಅ ಗಿವನ್ ನಂಬರ್? 1, 2, 3, 4. So 4, 0, 1, 2 all are significant. So in this given number 4012, significant figures are 4. Then in the next example 300.56, 300.56. So first digit 3 is significant, last digit 6 is significant from the first rule,
as these are non-zero digits. Now these zeros are between two significant figures, two non-zero digits. Then these are also considered as significant, counted as significant. So total how many digits are there, significant figures? 3, 0, 0, 5, 6. So totally 5 significant figures are there. Moving to the next example. So in this example it is 4 lakh 8. 4 lakh and 8. So according to the first rule, the first digit and last digit are significant. These 4 zeros are in between two non-zero digits, two significant digits. Then these zeros are considered as significant. So totally how many significant figures are there in a given number? 6 significant figures are there. The first rule is non-zero digits are significant. If the zeros are there, how to consider them? If that zero is between two significant figures, then that zero is considered as significant figure. That zero is also considered as significant. So here we discussed about zero is in between. Now what happens if the zero is at the end? If the zero is in between, then it is considered as significant. That is fine. So if the zero is at the end, if zero madhya ittu nadakittu antandre adan significant ant consider ಮಾಡ್ತೀವಿ. zero ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದೋ ಬೇಡ? ಅದಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ರೂಲ್ಸ್ ಅದಾವು. ಝೀರೋ ಲಾಸ್ಟಿಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸತೆ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗತೈತಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಸತೆ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಯಾವಾಗ ಆಗತೈತಿ ಯಾವಾಗ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ದ ಥರ್ಡ್ ರೂಲ್ ಟೆಲ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಟ್ರೇಲಿಂಗ್ ಝೀರೋಸ್, ಟ್ರೇಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟಿಗಿರುವಂಥವು, ನಂಬರ್ದ ತುದಿಗಿರುವಂಥವು, ಎಂಡಿಂಗ್ ಝೀರೋಸ್ ಇನ್ ಅ ನಂಬರ್ ವಿತ್ ಅ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್. ವಿತ್ ಅ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಝೀರೋ ಲಾಸ್ಟಿಗಿದ್ರು ನಡಕಿದ್ರಂತೂ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಹೌದು. ಅದ್ರ ಲಾಸ್ಟಿಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ನಂಬರ್ ಏನಾರ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಝೀರೋಸನ್ನ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ 3.000 ಇವು ಲಾಸ್ಟದ್ದು ಝೀರೋ ಅದಾವು. ದೀಸ್ ಝೀರೋಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್, ಬಟ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್. ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಇದ್ರೂ ಆ ನಂಬರ್ ಒಳಗೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದ, ಆ ನಂಬರ್ ಒಳಗೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಐತಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಝೀರೋಸನ್ನು ನಾವು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಾದವು ರೀ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಗಿವನ್ ನಂಬರ್? 4 significant figures, 3, 0, 0, 0. So totally 4 significant figures are there. In this 2.300. So though the zeros are at the end, the number is having a decimal point. So then these ending zeros, trailing zeros are considered as significant. So totally there are 4 significant figures, 2, 3, 0, 0. And the third example, 0.20. The ending zero, I am not telling about this zero. There is a rule for that again. This ending zero is in the number having a decimal point. ಈ ನಂಬರ್ ಒಳಗೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಎಂಡಿಂಗ್ ಝೀರೋ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಟು, ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ನಾನ್ ಝೀರೋ ಡಿಜಿಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್. ಸೊ ಎಷ್ಟಾದವು ರೀ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್? 2. Then let us move to the next example, 406.30. 4, 6, 3. ಇವು ಮೂರಂತೂ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಹೌದು. ಯಾಕೆ? ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ದೀಸ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಝೀರೋ ಡಿಜಿಟ್ಸ್. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್? 0 ಅದು 2 ನಾನ್ ಝೀರೋ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ನಡ್ಕೈತಿ, 4 ಮತ್ತು 6. ಹೀಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಉಳಿತೇನು? ಲಾಸ್ಟದ್ದು ಝೀರೋ. ಥರ್ಡ್ ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ
ಲಾಸ್ಟ್ ಝೀರೋ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಯಾವಾಗ ಆ ನಂಬರ್ ಒಳಗೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ 40630. These 5 digits are significant. So in this number the significant figures are 5. Okay, now trailing zeros are there, and if decimal point is not there, what about those zeros, whether we have to consider them significant or not? So it is clarified by the fourth rule. The fourth rule tells that the trailing zeros, ending zero, ದಂಡಿಗಿರುವಂತಹ zeroಗಳು in a number without a decimal point are not significant. Main points in highlight ಮಾಡೈತಿ, ಶೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಝೀರೋ ದಂಡಿಗಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟಿಗಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಆ ನಂಬರ್ ಒಳಗೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಝೀರೋಸನ್ನ ನಾವು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. 20 ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇದಂತೂ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ ಹೌದು, 2. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಝೀರೋ ಎಂಡಿಗೈತಿ, ಹೌದು ಎಂಡಿಗೈತಿ, ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಅಥವಾ ಈ ಝೀರೋ ಯಾವುದರ 2 ನಾನ್ ಝೀರೋ ಡಿಜಿಟ್ ನಡಕ್ಕಿತ್ತು ಅಂದ್ರೂ ಝೀರೋನ ನಾವು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಬಟ್ 2 ನಾನ್ ಝೀರೋ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ನಡಕಿಲ್ಲ, ಒಂದಾದ ದಂಡಿಗೈತಿ, ಲಾಸ್ಟಿಗಿದ್ರೂ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಲ್ಲೇ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಝೀರೋನ ನಾವು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ are the significant figures in this given number? Only 2. So that is significant figure is 1. In the next number 210, from the first rule, 2 is non-zero digit, 1 is non-zero digit. Fine, 2 significant figures are there. 0, it is not between non-zero digits, ಹಿಂಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಇದ್ರೆ ಇರ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟು ಇಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಝೀರೋ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ significant. So how many digits are there? 2 and 1. So total number of significant figures are 2. Let us move to the next example. Okay, so it is 2,03,500. So in this, how many non-zero digits are there? 2, 3, 5. So these 3 are definitely considered as significant. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ್ಯಾವ ನಾನ್ ಝೀರೋ ಇರ್ತಾವೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ನಾವು. 2, 3, 5 ಇವು 3 ಅಂತೂ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಇದಾವೆ. ಉಳಿದು ಏನು 3 ಝೀರೋಸ್ ಅದಾವ್ರಿ. ಈಗ ಆ 3 ಝೀರೋಸ್ ಒಳಗೆ ಮೊದಲನೇ ಝೀರೋ ಏನದ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ನಾನ್ ಝೀರೋ ನಂಬರ್ಸ್. 2 ಮತ್ತು 3ರ ನಡುಕ ಐತದೆ ಈ ಝೀರೋ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು? ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಉಳಿದು ಏನು ಲಾಸ್ಟ್ದು ಎಂಡಿಂಗ್ ಝೀರೋಸ್ ಉಳಿದು ಎಂಡಿಗೆ ಇದ್ರೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕ ಈ ನಂಬರ್ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲರ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇವನ್ ಎರಡೂ ನಾವು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವಿತೌಟ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಝೀರೋ ನಾಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಇವೆರಡೂ ನಾವು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್? 2, 0, 3, 5. So total 4 significant figures are there. In the next example, 46,000. So in a 46,000, 4 and 6 are non-zero digits. Both are significant. So significant number of significant figures 1, 2. ಉಳಿದು ಏನು 3 zeros. ಸೊ ಈ ಝೀರೋ ಯಾವುದೇ 2 ನಾನ್-ಝೀರೋ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ನಡಕಿಲ್ಲ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೂಲ್. ಹಿಂಗಾಗಿ ಝೀರೋ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಂಡಿಗೆ ಇದಾವು, ವಿತೌಟ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಅದಾವು. ಹಿಂಗಾಗಿ ಈ ಲಾಸ್ಟದ್ದು 3 ಝೀರೋಸನ್ನು ನಾವು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಗಿವನ್ ನಂಬರ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆರ್ 2. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೂಲ್, ಎಂಡಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಝೀರೋಸು, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಇದ್ದು ಝೀರೋಸು. ಲಾಸ್ಟಿಗಿದ್ರೆ ರೂಲ್ಸ್ ಐತೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಲಾಸ್ಟಿಗಿದ್ರೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ
ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್, ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಝೀರೋಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಝೀರೋಸ್. ಝೀರೋ ಮುಂಚೆನೇ ಇದ್ದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಝೀರೋಸ್ ಇದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಹೆಂಗೆ ರೂಲ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು? ಇನಿಷಿಯಲ್ ಝೀರೋಸ್ ಇದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನ್ನ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದದ. ಇಫ್ ದ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಒನ್, ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಇದ್ರಂತೂ ಚಿಂತೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಇದ್ರೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅವನ್ನ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದ ಝೀರೋಸ್ ಆನ್ ದ ರೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಈ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ದ ಬಲಗಡೆ, ರೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಬಟ್ ಟು ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ನಾನ್ ಝೀರೋ ಡಿಜಿಟ್. ಫಸ್ಟ್ ನಾನ್ ಝೀರೋ ಡಿಜಿಟ್ ಯಾವ್ದ್ರಿ? 2. ಅದ್ರ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ. ಸೊ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತು ಈ ನಾನ್ ಝೀರೋ ಡಿಜಿಟದ ನಡಕ್ಕೆ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಝೀರೋಸ್, ಅವನ್ನ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಗಿವನ್ ನಂಬರ್ 0.002308, ಈ ನಂಬರ್ ಒಳಗೆ 2, 3, 8 ಇವು ಮೂರಂತೂ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ because they are non-zero digits. This 0 is between 3 and 8 from the second rule. ಎರಡು ನಾನ್ ಝೀರೋ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಅದು ನಡಕ್ಕಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ 2, 3, 0, 8 ಇವು ನಾಲ್ಕು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಹೌದು. ಈಗ ಎರಡು ಝೀರೋಸ್ ಅದಾವೆ. ಈ ಎರಡು ಝೀರೋಸು ಎಂಡಿಗಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅವು ಎಂಡಿಗಿಲ್ಲ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇದಾವೆ. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಝೀರೋ ಇರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವನು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ there are only 4 significant figures. Let us move to the next example. It is 0.0456. 0.0456. In this 4, 5, 6 are 3 non-zero digits. They are significant. This 0 is after decimal point and it is a initial 0. Initial 0 is not considered as significant. So in this value, total number of significant figures are 3. Next example, decimal point illa illi, there is no decimal point. So only it is 00468. 00468. Initial zeros are not considered as significant. 468 non-zero values, so it is significant. So 468 ಮೂರು significant figures ಆದವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 0.004870. ಇದರಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ 487 ಮೂರಂತೂ ನಾನ್ ಝೀರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಅನ್ನ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಝೀರೋ? ಎಂಡಿಂಗ್ ಝೀರೋ ಡೆಸಿಮಲ್ ಇರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಎಂಡಿಂಗ್ ಝೀರೋ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ 4870 4 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ ಅದು. ಇನ್ನು ಎರಡು ಝೀರೋಸ್ ಅದಾವ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೆರಡು ಝೀರೋಸ್ ಅದಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಏನಾರ ತಪ್ಪು, ಇಫ್ ಸಪೋಸ್ ಈ ಝೀರೋ ಬದಲಿ ಇದು 8 ಇತ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ, ಅವಾಗ ಇವೆರಡು ಝೀರೋಸು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಆಕ್ಕಿದ್ದು. ಯಾಕೆ? ಅವೆರಡು ಝೀರೋಸು ಇನಿಷಿಯಲ್ 4ಕ್ಕಿಂತ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅದಾವೆ, ಹೌದು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಝೀರೋದಿಂದನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 8 and 4. ಬಿಟ್ವೀನ್ 8 and 4 ಇರೋದಕ್ಕೆ, ನಾನ್ ಝೀರೋ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ನಡಕ್ಕಿರೋದಕ್ಕೆ ಅವು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ವು ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 8. ಬಟ್ ನಂಬರ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ. These zeros are not between two non-zero digits, but they are initial zeros, so not considered as significant. So 4870. 4 significant figures are there. Next rule tells that the power of 10 is not considered as significant. ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಂಬರ್ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ 1.28 into 10 raised to 7 ಐತಿ. ಇಂಟು 10 raised to 7 ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹಿಡಿಯಂಗಿಲ್ಲ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಬರೀ 1.28 ಅಷ್ಟೇ. ಎಷ್ಟದವ್ರಿ? 1, 2, 8 ಮೂರು ನಾನ್ ಝೀರೋ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಇರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮೂರೂ ನಾವು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1.06 into 10 raised to -10. ಪವರ್ ಟರ್ಮನ್ನು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಉಳಿತೇನು 1.06. 1 is significant, 6 is significant. ಯಾಕೆ? ನಾನ್ ಝೀರೋ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ. What about this 0? It is between two non-zero digits, so it has to be considered as significant.
1, 0, 6. These three are the significant figures. Next example is 7.0840 into 10 raised to 3. Power term is not considered as significant. Remaining is 7.0840. So ಇದ್ರೊಳಗೆ 7, 8, 4 ಇವು ಮೂರು ನಾನ್ ಝೀರೋ ಇದ್ದದ್ದಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಮೂರಾತು. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದೀಸ್ ಝೀರೋಸ್? This 0 beside the decimal point is between two non-zero digits. 7 ಮತ್ತು 8 ನಡುಕೈತಿ. From the second rule, it is also considered as significant. ಆಯ್ತು. What about the last 0? Ending 0. 0 ಎಂಡಿಗೆ ಇದ್ರೂ ಆ ನಂಬರ್ ಒಳಗೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ 5 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಗಿವನ್ ನಂಬರ್. ನೀವು ಅನ್ಬೋದು ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಇರ್ತೈತ್ರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಯೂನಿಟ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಂಬರ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾವೇನು ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಯು ಅ ನೋಟ್. ಎ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ change of different units does not change the number of significant figures. ಈಗ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟು ಅದರೊಳಗೆ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಎಣಿಸಿರ್ತೀರಿ, ನೀವು ಯೂನಿಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರೊಳಗಿರುವಂಥ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸು ಚೇಂಜ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ಲೆಂತ್ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಆ ಲೆಂತು 2.308 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆದ್ವು ರೀ ಇದ್ರೊಳಗೆ? 2, 3, 8 ಅಂತೂ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್, ನಾನ್ ಝೀರೋ ಇದ್ದಾವೆ. ದಿಸ್ ಝೀರೋ ಈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟು ನಾನ್ ಝೀರೋ ಡಿಜಿಟ್ಸ್, ಬಿಟ್ವೀನ್ 3 and 8. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್? 4 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಅದು ಇನ್ ದಿಸ್ ಗಿವನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಈಗ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಮೀಟರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಟು ಮೀಟರ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ? ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 ಮಾಡಬೇಕು. 2.306 ಇದ್ದಿದ್ದು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 100 ಮಾಡಿದ್ರೆ 2.02308 ಆಕೈತಿ ಮೀಟ್ರ್. ಈಗ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಬರ್ರಿ ನೋಡೋಣ. 2 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಹೌದು, 3 ಹೌದು, 8 ಹೌದು, ನಾನ್ ಝೀರೋ ಇದ್ದಾವೆ. ಈ ಝೀರೋನು ಹೌದು, ಯಾಕೆ? ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟು ನಾನ್ ಝೀರೋ ಡಿಜಿಟ್ಸ್. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಝೀರೋ? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟು ಝೀರೋಸ್, ನಾನ್ ಝೀರೋ ಡಿಜಿಟ್ಸ್. ಎಂಡಿಂಗ್ ಝೀರೋನು ಅಲ್ಲ. It is initial 0. As it is initial 0, it is not considered as significant. So ನೀವು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಟು ಮೀಟರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಳಗಿರುವಂಥ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಉಳಿದು, 4 ಉಳಿದು. ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ. ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಒಳಗಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ? ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಟು ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಟು 100 ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಇಂಟು 10 ಮಾಡಬೇಕು. 10 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಟು ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 23.08 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಆಯ್ತು. 238 ಆರ್ ನಾನ್ ಝೀರೋ ಡಿಜಿಟ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್. ದ ಝೀರೋ ಇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟು ನಾನ್ ಝೀರೋ ಡಿಜಿಟ್ಸ್, ಅದು ಕೂಡ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಉಳಿದ್ರಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್? 4. ಆಯಿತು. ಮಿಲಿಮೀಟ್ರಿಂದ ಮೈಕ್ರೋಮೀಟ್ರ್ ಮಾಡೋನು. ಮಿಲಿಮೀಟ್ರಿಂದ ಮೈಕ್ರೋಮೀಟ್ರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟು 1000 ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಮತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಟು 1000 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೋಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? 23080 ಆಯ್ತು. 23080 ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನಾವು ವಿಲ್ ಕೌಂಟ್ ದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್. 2, 3, 8 ಇವು ಮೂರು ಏನದಾವು? ನಾನ್ ಝೀರೋ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಹೌದು. ಇನ್ನು 2 ಝೀರೋ ಅದಾವು, ಅವು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಹೌದು ಅಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಝೀರೋ ಇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 3 and 8. From the second rule, it is also significant. What about this last 0? Trailing 0, ending 0. Ending 0 ಐತಿ, ಬಟ್ ಈ ನಂಬರ್ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲರ ಡೆಸಿಮಲ್ ಅದ ಏನು? ಇಲ್ಲ. There is no decimal point in this number. So if the decimal point is not there, ending 0 is not considered as significant. So ಯಾವ significant ಆದವು ರೀ? ಬರೀ 2, 3, 0, 8 4 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ ಉಳಿದು. ಸೊ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಮೀಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದರೊಳಗಿರುವಂಥ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸದ ನಂಬರು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಚೇಂಜ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಟ್ ನಂಬರ್, ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಮೇನ್ ದ ಸೇಮ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕಲಿಯೋನು ಅಂದ್ರೆ ರೂಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ವಿತ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್. ಈಗ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡಿಸೋದು, ಕಳೆಯೋದು, ಗುಣಿಸೋದು, ಭಾಗಿಸೋದು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬರುವಂಥ ಉತ್ತರ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ರೂಲ್ಸ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ
ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೌಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ಕೊಂಬಿಡೋನು. ರೌಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಒಳಗೆ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟದ್ದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ 84.2 ಆಗಿರ್ತೈತಿ. 84.2 ಆತಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀರಿ, 85 ಆತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಅದು 84.002 ಆತಂದ್ರೂ 85 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಯಾಕೆ ರೂಢಿ ಒಳಗೆ ನೀವು ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀರಿ, ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಅದು ಜನರಲ್ ಆಗಿ. ಬಟ್ ದೆರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ರೂಲ್ಸ್ ಟು ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ರೂಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾವು. ಏನವು ರೂಲ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮೊದಲನೇ ರೂಲ್ಸು, ಈಗ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದ, ಎಷ್ಟು 86.347. ಈಗ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಆಗಿದ್ದಾವಪ್ಪ, ಇಷ್ಟು ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಆಗಿದ್ದಾವು, ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕಾಗೈತಿ, 4 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸದ್ದು. ಈ ಲಾಸ್ಟ್ನೇ ನಂಬರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಆಗ್ಯದ, ಹೆಂಗೆ ಬಿಡೋದು, ಅದನ್ನು ಅಳಕಿಸಿ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದೇನು ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೇನಾರ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಹಾಕಿ ತೆಗಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಆಗ್ಯದ, ಬರೀ 4 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಇನ್ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್. ಸೊ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಡಿಜಿಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ 7, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 5. ಇದು ಮೋರ್ ದೆನ್ 5 ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಹಿಂದಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ 86.35 ಆಯಿತು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದೇನಾರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 86.342 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಪ್ ಟು 4 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್, ಇದು ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಆಗಿದೆ ಲಾಸ್ಟ್ನೇದು ಇನ್ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಮೋರ್ ದೆನ್ 5 ಆಯಿತು, ಲೆಸ್ ದೆನ್ 5 ಆಯಿತು. ಲೆಸ್ ದೆನ್ 5 ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮ ಕೈ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು, ಬಿಟ್ಟು ನಂಬರ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರೆಯೋದು. ಈ ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ ಅದ್ರ ಹಿಂದಿಂದು ಅದನ್ನು ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್. ದ ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ಡಿಜಿಟ್ ಈಸ್ ರೇಸ್ಡ್ ಬೈ 1. ನೋಡ್ರಿ, ಹಿಂದಿನ ನಂಬರ್ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ಡಿಜಿಟ್ ಈಸ್ ರೇಸ್ಡ್ ಬೈ 1 if the insignificant digit to be dropped is more than 5. ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ತೆಗಿಬೇಕಂತೀವಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಡಿಜಿಟ್ ಇನ್ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ಅದು 5ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ನಂಬರನ್ನು ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ನಂಬರು ಅನ್ಚೇಂಜ್ ಉಳಿತದೆ ಯಾವಾಗ ದ ಇನ್ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 5. ನಂಬರ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ, 2.746. ಅದನ್ನು ನಾವು 3 ಡಿಜಿಟ್ಸಿಗೆ 3 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸಿಗೆ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. 3 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಉಳಿಬೇಕು ರೀ, 2 ಉಳಿಬೇಕು, ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಇವು 2 ಉಳಿಬೇಕು. ಇದು ಬ್ಯಾಡ್ ಆಗ್ಯದ, ಅದನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬರೀ ನಮಗೆ 3 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾವೆ ಈ ನಂಬರ್ ಒಳಗೆ. ಸೊ ದಟ್ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಡಿಜಿಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇನ್ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್. ಸೊ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇಟ್ ಈಸ್ 6, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 5. Then the preceding value 4 is increased by 1. So it becomes 2.75. Let us consider another example. Instead of 6, last digit ಏನರ 3 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ 2.743 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ 3 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸಿಗೆ ಅದನ್ನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋರಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಲಾಸ್ಟ್ನೇ ಇನ್ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ ನೋಡ್ರಿ 3 ಅದ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 5. ಲೆಸ್ ದೆನ್ 5 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸುಮ್ಮ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡೋದು, ಉಳಿದದ್ದು ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರೀದು. ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ಡಿಜಿಟ್ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 2.74. ಆಯಿತು. ಈಗ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇನ್ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರು ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 5 ಇದ್ರೂ ಬರಿಬೋದು ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ, ಲೆಸ್ ದೆನ್ 5 ಇದ್ರೂ ಬರಿತೀವಿ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 5 ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲೆಸ್ ದೆನ್ 5 ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ಡಿಜಿಟ್ ಹಂಗೆ ಇಡ್ತೇವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಇನ್ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡ್ರಾಪ್ಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು, 5ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದ್ರೂ ಪರಿಹಾರ ಅದ, 5ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೂ ಪರಿಹಾರ ಅದ. ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಡ್ತೀವಿ ಹಿಂದಿನ ನಂಬರನ್ನು. ಬರೋಬ್ಬರಿ 5 ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ, 86.25 ಅದ ಲಾಸ್ಟ್ನೇ ನಂಬರ್. ನಮಗೆ ಇದನ್ನು 3 ಡಿಜಿಟ್ಸಿಗೆ 3 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸಿಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದದ ನಂಬರ್.
3 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸಿಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ನೇ ಇನ್ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ ಬಿಡೋದು? ಅದು ಮೋರ್ ದೆನ್ 5ನೂ ಇಲ್ಲ, ಲೆಸ್ ದೆನ್ 5ನೂ ಇಲ್ಲ, ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಐತಿ. ಅವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಅದನ್ನು ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋದು? ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ರೂಲ್ಸ್ ಅದ ಅಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ದ ಇನ್ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ಟು ಬಿ ಡ್ರಾಪ್ಡ್ ಈಸ್ 5, ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ಡ್. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡೋದು. ಯಾವಾಗ? ಇಫ್ ದ ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ಡಿಜಿಟ್ ಈಸ್ ಈವನ್, ಅದ್ರ ಹಿಂದಿನ ನಂಬರು ಈವನ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಸಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಇದನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡೋದು. ಎಷ್ಟು ಉಳಿತೈತೆ ರೀ? 86.2 ಉಳಿತದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ಡಿಜಿಟ್ ಈಸ್ ರೇಸ್ಡ್ ಬೈ 1 ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಡ್. ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ಡಿಜಿಟ್ ಹಿಂದಿನ 5 ಹಿಂದಿನ ಡಿಜಿಟು ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ? ಅದು ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಆಡ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಈ 86.75 ಒಳಗೆ 4 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಅದಾವೆ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಈ ನಂಬರ್ ಒಳಗೆ 4 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಬೇಡ. ಈ ನಂಬರನ್ನು 3 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸಿಗೆ ನಾವು ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡೇವಿ, ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡೇವಿ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಇನ್ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್. ಸೊ ಇನ್ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರು 5 ಐತಿ. 5 ಇರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನ ನಂಬರ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾಕತಿ. ಅದು ಆಡ್ ಅದ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಡ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೇಸ್ಡ್ ಬೈ 1. ಸೊ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿಕಮ್ಸ್ 86.8. So thus we have reduced or rounded off the given value into 3 significant figures. So round off ಮಾಡುವುದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಈಗ we'll go back to the rules for arithmetic operations with the significant figures. ಈಗ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡಿವಿಷನ್ ನೋಡ್ರಿ. 6.4 into 0.2 ಅದ. ಮೊದಲು ಹಂಗೆ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡೋನು. 2 4 8, 2 12. ಹೌದಾ? ಈಗ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಇಡೋನು. ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾವ್ರಿ? 1.28 ಬರ್ತೈತಿ. ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1.28 ಬರ್ತೈತಿ. ಬಂದ ಮೇಲೆ ರೂಲ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದ್ರ 1.28 ಅಷ್ಟು ಇಡೋ ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ರೂಲ್? ಇನ್ ಅ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆರ್ ಡಿವಿಷನ್, ದ ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ should retain the significant figures equal to the least number of significant figures in any of the original number. Original number ಯಾವ್ಯಾವ್ರಿ? ನಮ್ಮ 6.4 ಅದ, ಬಿಟ್ರೆ 0.2 ಅದ. ಈ ಎರಡೂದ್ರೊಳಗೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಅದಾವ್ರಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸು? 2 ಅದಾವ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಅದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್? ಓನ್ಲಿ 1 ಅದ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಬಂದಂಥ ಆನ್ಸರ್ ಏನೈತಿ? ಇಷ್ಟ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಬಂದಂಥ ಉತ್ತರದೊಳಗೆ ಎಷ್ಟಿದಾವ್ರಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್? 1, 2, 8 3 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಇದಾವು. ಬಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಯಾವುದ್ರೊಳಗೆ ಅಗದಿ ಕಡಿಮೆ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವು, ಅಷ್ಟ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಒಳಗೆ ಇರಬೇಕು. ಅಗದಿ ಕಡಿಮೆ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾವ್ರಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಒಳಗೆ? ಈ 0.2 ಒಳಗೆ ಐತಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್. ಎಷ್ಟು? 1. ಸೊ ಯುವರ್ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಶುಡ್ ಕಂಟೈನ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್. ಅಂದ್ರೆ 1 ಅಷ್ಟ ಬರ್ತೈತೆ ಆನ್ಸರ. 1 ಅಷ್ಟ ಬರ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಉಳಿದದ್ದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು 1 ಬರೆದು ಬಿಡೋದಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಇವೆರಡೂ ಇನ್ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಇದಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇವನು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 2 ಬಿಕಮ್ಸ್ ಇನ್ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್. ಒಂದಷ್ಟ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಅದ, ಬಾಕಿ ನಮಗೆ ಇನ್ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಬಿಡ್ಬೇಕಂತೇವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 5. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡ್ರಾಪ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿವಿಷನ್ ಒಳಗೆ ನೋಡೋಣ. 36.48 ಇತ್ತು, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 12. ಈ ಮೊದಲನೇದ್ರೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಇದಾವ್ರಿ? 4 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಇದಾವೆ? 2 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಇವನ್ನೇನಾರ ನೀವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂದ್ರೆ 3.04 ಉತ್ತರ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್, ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ 3 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ 3, 0, 1. ಹೌದ್ರಿ? ಯಾಕೆ 3 ಮತ್ತು 4 ಎರಡು ನಾನ್ ಝೀರೋ ಡಿಜಿಟ್ ಇದಾವೆ, ಹಿಂಗಾಗಿ ಅವು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್. ದಿಸ್ 0 ಈಸ್ in between 3 and 4, in between 2 non-zero digits. So that is also significant. So totally how many significant figures are there? 3 in the result. But what rules tells? The result should contain as many significant figures as there in a
ಒರಿಜಿನಲ್ ನಂಬರ್ ಒಳಗೆ ಯಾವುದ್ರೊಳಗೆ ಅಗದಿ ಕಡಿಮೆ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸು ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಒಳಗೆ ಇರಬೇಕು. ಇದ್ರೊಳಗೆ 4 ಇದಾವೆ, ಇದ್ರೊಳಗೆ 2 ಇದಾವೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಒಳಗೆ. ಸೊ ಅಗದಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 2. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಒಳಗೆ 2 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. 2 ಅಂದ್ರೆ 3 ಮತ್ತು 0. ಈ 4ನೇದ್ದು ಇನ್ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಆತು. ಈಗ ನಮಗೆ ಇನ್ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಆತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಬಿಡೋದು? ಸುಮ್ಮ ಇರೇಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋದು ಅಲ್ಲ, ಅದರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ insignificant digit. It is 4. It is less than 5. If it is less than 5, the value is kept, preceding value is kept as it is. So your answer is approximately 3. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮ್ದು ಏನಾರ ಆನ್ಸರು 3.06 ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 3.06 ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ 2 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡ್ರಾಪ್ಡ್. So while dropping, look at this. It is having the value equal to greater than 5. Greater than 5 ಇತ್ತಂದ್ರೆ preceding digit ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So answer will be 3.1. Okay. So this is in case of multiplication and division. So final answer should contain least significant figures equal to the least significant figure in the original number. ಇದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನು ಡಿವಿಷನು. ಕೂಡಿಸೋದು ಕಳೆಯೋದು ಇತ್ತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಒಂದು 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ತೊಗೊಂಡದ ಅಡಿಷನ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರಿ. ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬರ್ತಾವ್ರಿ? ಇದೇನು ಇಲ್ಲ ಅಂದಂಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ 1 2 3 3 6 2 8 8 ಪಾಯಿಂಟ್ 13 3 3 6 663.821. ಇಷ್ಟು ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನು ಬರಿತೀವಿ ನಾವು. ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಅಷ್ಟೂ ಬರ್ದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ ಎಡಿಷನ್ ಆರ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ದ ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಶುಡ್ ರಿಟೇನ್ ಆಸ್ ಮೆನಿ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಆಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ನಂಬರ್ ವಿತ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವನ್ನು ಕೂಡ್ಸಾಕತ್ತೀವಿ ಕಳೆಯಾಕತ್ತೀವಿ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಒಳಗೆ ಎದ್ರೊಳಗೆ ಅಗದಿ ಕಡಿಮೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅಷ್ಟೇ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ಕೂಡಿಸೋದ್ರೊಳಗೆ 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ್ಸೇವ್ ನಾವು. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಮೊದಲನೇದ್ರೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ರೀ? 2 ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. 2ನೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಳಗೆ 3 ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. 3ನೇದ್ರೊಳಗೆ ಬರೀ 1 ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಐತಿ. ಸೊ ಉತ್ತರದೊಳಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಒಳಗೆ ಬರೀ 1 ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ 663.8 ಅಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಉಳಿದದ್ದು 2 1 ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಅವನು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೈತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಬಿಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 5 ದ ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರೇಸ್ಡ್ ಬೈ 1. ಲೆಸ್ ದೆನ್ 5 ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ ಅದಷ್ಟೇ ಇಡೋದು. 663.8. ಸೊ ಈ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಳಿತ್ರಿ? 1 ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಳಿತು. ಯಾಕೆ? ಈ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡು 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಳಗೆ ಅಗದಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ 1 ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಐತಿ. ಅದ್ರೊಳಗೆ 227.2 ಒಳಗೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಡಿಷನ್ ಆರ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ರೂಲ್. ಆಮೇಲೆ ರೌಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ you are clear about the significant figures. Go through the video again and again because significant figures ಏನದಾವು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಒಂದೇ ಸತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು 2 ಬಿಟ್ಟು 3 ಸತಿ ನೋಡ್ರಿ. ನೀವೇ ನಂಬರ್ಗಳು ಬರೀರಿ. ನಂಬರ್ಗಳು ಬರೋದು ನೀವೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರಿ. ಇಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಅದ, ಇದ್ರೊಳಗೆ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿದದ್ದು ಒಂದು ನಂಬರ್ ಬರೀರಿ. ಅದ್ರೊಳಗಿನ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರಿ. Okay, thank you.